اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ بھٹکل میں 26 اور 27 اکتوبر کو 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد۔ واٹس ایپ پر لڑکی کی عریاں تصویر شیئر کرنے والا نوجوان گرفتار، بلیک میلنگ کی کوشش مگر ہوا ناکام۔ ذہنی دباؤ اور گھریلو پریشانیوں سے مجبور کنویں میں کود کر عیسائی نن نے خودکشی کر لی۔ بھٹکل و مضافات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی دستخطی مہم کو پھیلائے گی مجلس اصلاح التنظیم، ایمان اور شاعر اسلام کے ساتھ سمجھوتہ کسی بھی صورت نہیں۔ یکساں سول کوڈ کی نفاذ کی کوشش کے خلاف گجرات میں مسلم خواتین کا زبردست احتجاج۔ بشار حکومت کی 3 کیمیائی حملوں میں ملوث ہونے کی تصدیق، تحقیقات 13 ماہ تک جاری رہی۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ نے 26 اور 27 اکتوبر کو 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں میکینیکل اور الیکٹریکل کے نئے رجحانات اور اس کے دائرے میں آنے والے ہر موضوع پر گفتگو شنید ہوگی اور اس سے طلباء خوب استفادہ کر سکتے ہیں جو مذکورہ بالا موضوع پر دلچسپی رکھتے ہوں۔ اس بات کی اطلاع مذکورہ کالج میں منعقدہ پریس کانفرنس میں انجینئرنگ کالج کے سیکریٹری جناب عبدالرحمان صدیقی اور کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مشتاق احمد باوی کٹے نے دی ہے۔ تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام میں اسٹوڈنٹ، ریسرچ اسکالرز، مصنفین اور دیگر موضوع کے ماہرین شرکت کرتے ہوئے اپنے مقالات پیش کریں گے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر اپو کوٹن کے جو NIT کے صورتکل کے پروفیسر ہیں شرکت کریں گے۔ طلباء اس اجلاس میں شرکت کے جو لوگ متمنی ہیں وہ کالج ویب سائٹ پر جا کر 24 تاریخ سے پہلے فارم بھر کر حصہ لے سکتے ہیں۔ اڑپی کنویں میں کود کر ایک عیسائی نن کی جانب سے خودکشی کر لیے جانے کی واردات پیش آئی ہے۔ فکر و خبر کے مطابق یہ واردات کرنالیہ آشرم اولڈ ایج ہوم میں ہیرور برہماور میں کل صبح پیش آئی ہے۔ عیسائی نن کی شناخت ارول سیلوی عمر 35 کی حیثیت سے کر لی گئی ہے، جو مذکورہ آشرم میں پرائیویٹ ٹیچر کی حیثیت سے ملازمت کر رہی تھی۔ ایک دن قبل اس کے فون پر ایک کال آیا تھا، اس کے بعد دوسرے دن وہ صبح کے وقت معمول کے مطابق آشرم کے پریئر ہال میں موجود نہیں تھی۔ جب چھان بین کی گئی تو اس کی لاش ایک کنویں میں تیرتی ہوئی ملی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے پریشان تھی اور گھریلو پریشانیاں بھی اس کو میسر تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ اقدام خودکشی کی۔ برہماور پولیس تھانے میں غیر فطری موت کے کیس کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ کاسرگوڈ پولیس نے واٹس ایپ پر لڑکی کی عریاں تصویر شیئر کرنے پر ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی شناخت سریجیت مقیم مولیریا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ یہ شخص اپنی ایک گرل فرینڈ کی نازیبہ عریاں تصویر واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کر کے اسے ملاقات کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ متاثرہ لڑکی نے پولیس میں شکایت کی تو پولیس نے ایک جال بچھایا اور کہا کہ اس لڑکی کی بات مانو کہ وہ ملاقات کے لیے تیار ہے اور پتہ دریافت کرو۔ جب ایسا ہوا تو پولیس جو آؤٹ یونیفارم میں تھے وہ بتائے جگہ پر گھات لگا کر ملزم کو دھر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ بھٹکل کل یہاں مجلس اصلاح و تنظیم کے زیر اہتمام ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شہر کے علماء کرام، نوجوانان اور دیگر دانشوران قوم شریک تھے۔ اس خصوصی نشست میں مرکزی حکومت کی جانب سے عدالت میں پیش کردہ حلف نامے اور پھر عدالت کی جانب سے رائے شماری کے لیے پیش کی گئے سوال نامے اور اس کے سوالات پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے اسے شاعر اسلام پر حملہ قرار دیا اور مسلمان اور آنے والی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے عملی بیداریوں کی نوعیتوں کو لے کر بھی گفتگو شنید ہوئی اور کئی سارے عملی فیصلے لیے گئے، جس میں جمعہ کے خطبات میں دستخطی مہم میں ہر خاص و عام کی شرکت کرنے کی اپیل کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اجلاس منعقد کر کے خواتین میں 3 طلاق کے سلسلے میں تفصیلات فراہمی اور پھر نومبر کے مہینے میں ان تمام بیداری اجلاس کے بعد ایک عالیشان اجلاس بعنوان تحفظ شریعت منعقد ہوگا، جس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کو مدعو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس موقع پر شہر کے علماء و عمائدین نے جہاں 3 طلاق کے مسائل پر گفتگو کی، وہیں حکومت کے سوال نامے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس کا حق نہیں کہ وہ آئلی قوانین میں کسی بھی طرح کا رد و بدل کرے، کیونکہ یہ قانون 1937 ہندوستان کے آزاد ہونے سے قبل سے ہی ہے۔
मुसलमानों की कामयाबी शरीयत पर कायम रहने पर ही मुनहसर है, कहते हुए इस वक्त ये भी बात सामने आई कि अवाम में इस्लाम बेदारी को लाने के लिए दिसंबर में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान पर भटकल में एक जलसा का इनेकाद किया जाएगा। मलहूज़ रहे कि 1 नवंबर से शुरू होने वाली इस बेदारी मुहिम में मर्द व ख़वातीन के दस्तखत लिए जाएंगे। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारान में जनाब अल्ताफ़ खरूरी और उलमा इकराम में से मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी, मौलाना मकबूल कोबट्टे नदवी, मौलाना इलियास जागटी नदवी, मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी और दीगर ज़िम्मेदारान शहर ने भी गुफ्तगू की। मलहूज़ रहे कि मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी, मौलाना इलियास नदवी, जनाब यासिम सैयद खलीलुर रहमान साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन में से हैं। गुजरात यकसां सिविल कोड की निफाज की कोशिश के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इन मुजाहरों में मुस्लिम ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कल गुजरात के शहर सूरत में हज़ारों मुस्लिम ख़वातीन सड़कों पर निकल आए, यकसां सिविल कोड के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। देखें तस्वीरें। गुजरात के आल मुस्लिम समाज के ज़ेर एहतमाम निकाली गई एक रैली में 25,000 से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इन ख़वातीन का ताल्लुक़ सूरत और अतराफ़ के इलाक़ों से है। इन ख़वातीन का ताल्लुक़ सूरत और अतराफ़ के इलाक़ों से भी है और दीगर इलाक़ों से। ख़वातीन ने यह कहते हुए ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा कि मुस्लिम ख़वातीन अपने पर्सनल लॉ में किसी भी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ाहिदा नाम एक खातून शरीयत को मुस्लिम मर्दों और ख़वातीन के लिए एक ऑक्सीजन से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हम अपने पर्सनल लॉ में किसी भी किस्म की तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मरकज़ को ये सख्त पैगाम दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। इस मौके पर मुस्लिम ख़वातीन ने पुरज़ोर अपील की कि यकसां सिविल कोड को हम पर ज़बरदस्ती न थोपा जाए। वहीं एहतजाज करने वाली एक दीगर खातून ने कहा कि मुखालिफिन हमारी शरीयत को बदलना चाहते हैं, जिसे हम क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलफशा नामी एक खातून ने कहा कि इससे कबल मुखालिफिन ने हमारे बच्चों से स्कूल में योगा या वंदे मातरम कहने को कहा था, तब हम खामोश थे। उन्होंने कहा कि लेकिन अब हमारी शरीयत का मामला है तो कुछ भी हो जाए हम इसमें मुदाखलत को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करें। कहीं लिखा था कि कुरान हमारा दिल है। ख़वातीन ने यकसां सिविल कोड की निफाज की कोशिश की मजम्मत की। शाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ने इस अम्र की तस्दीक कर दी है कि शामी हुकूमत तीसरी मरतबा जहरीली गैस के हमले में मुलव्वस है। तहक़ीक़ात में जो कि 13 माह तक जारी रही, शामी हुकूमत को 16 मार्च 2015 को अदलब सूबे के गांव कमीनास में जहरीली गैसों के ज़रिए हमले का ज़िम्मेदार ठहराया गया। तहक़ीक़ाती कमेटी ने अपने अवलिन रिपोर्ट में बताया था कि शामी हुकूमत ने फ़ौजी हेलीकॉप्टरों ने अदलब सूबे के 2 देहातों तलमनुस 2014 और सरमैन 2015 में क्लोरीन गैस फेंकी थी। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि दूसरी जानिब दाइश तंजीम ने 21 अगस्त 2015 को हलब सूबे के शहर मारे में मिस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया। ताहम तहक़ीक़कारों ने इंदिया दे दिया है कि शिमाली शाम में 3 दीगर कीमियाई हमलों के ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए मवाद नाकाफ़ी है। उन्होंने इस हवाले से इजाफी वक्त तलब किया है। ताहम मज़कूरा काम की मोहलत 23 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। तीनों वाक़यात में हेलीकॉप्टरों के ज़रिए क्लोरीन गैस से भरे हुए ड्रमों का फेंका जा गया था। मगरबी सिफ़ात के मुताबिक शामी फ़ौज वो वाहिद फ़रीक़ है जिसके पास हेलीकॉप्टर हैं। ये वाक़यात हेमा सूबे में कुफरज़ैता 28 अप्रैल 2014 और अदलब सूबे के 2 कस्बों कमीना 16 मार्च 2015 और बिनुश 14 मार्च 2015 को पेश आए। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के नताइज में शुकूक का इजहार करते हुए कहा था कि मज़कूरा रिपोर्ट पाबंदियाँ आयद किए जाने के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं, सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।